हेलो स्टूडेंट वेलकम टू सीएसएससी नोट क्लासेस को। तो पिला माने आज आम डिस्कसन करबा +3 सेकेंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 4 बा पिला माने तमरो कोर पेपर आईबी। तो पिला माने ए क्लास टी होची हमरो +3 सेकेंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो प्रथम क्लास। पिला माने मु आपन को प्रथमे देखि देबी आज रो ई क्लास रे आमे केउ विषयटी को पढिबा। तो देखो एहा पूर्वरु मु उभय इंग्लिश और उड़िया रे आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 3 और 4 रो सिलेबस को पूरा डिटेल डिस्कशन करि सारिछि। आपण माने जदि से वीडियो को देखि नांती ताले आपण माने जे कि हम प्लेलिस्ट रे देखि परिबे। तो पिला माने देखो हमरो प्रथम यूनिट हमरो +3 सेकंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोना प्रथम यूनिट रे हमको कोन देछि ना प्राचीन रोम रे नीति और अर्थनीति। अर्थात ए प्राचीन रोम रो नीति अर्थात राजनीति कोन थिला और तार अर्थनीति किपरि थिला ताहा संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। तो देखो आज क्लास रे ए यूनिट 1 रो प्रथम विषय जोटा कि रहिछि हमरो प्राचीन रोम रे नीति और एवं एहार समाज माने प्राचीन रोम रो राजनीति किपरि थिला और ताहार साम्राज्य बा समाज किपरि थिला ताहा संपर्क रे आज आमे अध्ययन करिबा। तो देखो पिला माने मु उभय इंग्लिश और ओडिया भलो सेठी पिला माने मन रखो मु उभय ओडिया और इंग्लिश रे पिला माने मु आपन को नोट प्रोवाइड करिवि किछि पिला माने आपन को टेंशन नबा को पड़िबो नाही। प्रथमे मु पिला माने आपन को ओडिया रे पूरा डिटेल रे विषयटी को भलो से बुझे देबी। तापरे इंग्लिश मीडियम जो पिला माने रखिसंती ताको पई वीडियो रो लास्ट रे इंग्लिश रे नोट मध्यम पिला माने मु आपन को डिस्कशन करे देबी। तो पिला माने सर्वप्रथमे आमे देखिबा जे रोम रो उत्पत्ति अर्थात प्राचीन रोम रो सृष्टि किपरि होइतिला। तो देखो ए पीक होची पिला माने हमरो प्राचीन रोम अर्थात हमरो एंशियंट रोम रो गोटे पीक। ए पीक को देखिले पिला माने तमे जानि परिबो जे एंशियंट रोम केते उन्नत धरणर थिला और तांको नगर निर्माण शैली केते उन्नत धरणर थिला। एटी देखो तांको रास्ता घाट निर्माण शैली मध्ये बहुत उन्नत धरणर थिला। एई स्थान रे पिला माने तमे टिके विशेष करी लक्ष्य करो कारण एई स्थान को तमे प्राचीन रोम रो संसद भवन बोली मध्ये कहि परिबो कारण एही स्थान रे प्राचीन रोम रो मुख्य राजनैतिक निष्पत्ति गुडी को सब ग्रहण करा जाउ थिला। तो पिला माने एबे आमे आलोचना करिबा जे प्राचीन रोम रो उत्पत्ति बा सृष्टि किपरि होइतिला। तो देखो ना रोम रो उत्पत्ति ऐतिहासिक तथ्य एवं पौराणिक कहानी रो एक मिश्रण जहा एहार सांस्कृतिक और राजनैतिक विकास को प्रभावित करिथाय। तो भलो तो देखो ना ए प्राचीन रोम रो उत्पत्ति बा सृष्टि पछरे दुईटी मत रहिछि गोटे ऐतिहासिक मत आ गोटे पौराणिक कहानी अटे माने गोटे मत ऐतिहासिक माने रखंती और एहार पौराणिक कहानी अन्य एक मत प्रकाश करिथाय। आमे पिला माने उभय ऐतिहासिक कहानी और पौराणिक कहानी को पर डिटेल एठी आलोचना करिबा। तापरे देखो ना ऐतिहासिक दृष्टि रोम रो स्थापना ख्रीष्टपूर्व 753 रे होइथिला बोली मने करा जाय। फलर से देखो ना हमरो ऐतिहासिक दृष्टि रोम रो स्थापना ख्रीष्टपूर्व 753 मसिया रे होइथिला बोली मने करा जाय जहा रोमुलस नामक एक व्यक्ति सह जड़ित। पिला माने नाटी को टिके पिला माने भलो से मन रखो ए रोमुलस किए ए ना रो गुरुत्व पिला माने मु आगो को पूरा वीडियो रे आपन को डिटेल बुझी देबी। तो देखो पिला माने एबे आमे आलोचना करिबा ना पौराणिक कहानी कोन माने ए रोम रो सृष्टि बा रोम रो उत्पत्ति पछरे पौराणिक कहानी कोन रहिछि ताहा संपर्क रे पिला माने एबे आमे आलोचना करिबा। तो देखो पिला माने से हमकु कोन कहिछि ना रोम रो स्थापना और संबंध रे सबुठारु प्रसिद्ध कहानी हेउछि रोमुलस और रेमस को किमानदती। भलो सेठी पिला माने नोटिस करो ना एई प्राचीन रोम रो स्थापना संबंधी सबुठारु प्रसिद्ध कहानी होउछि रोमुलस एवं रेमस को किमानदती हला। तो पिला माने एबे आमे देखिबा जे रेमुलस और रेमस को सेई प्रसिद्ध किमानदती टी कोन थिला। तो भलो से देखो ना पौराणिक वर्णना अनुसार रेमुलस और रेमस थिले जमज भाई जेउ माने कि मास जे कि थिले युद्ध देवता और रेया सिलिभिया को पुत्र थिले। एहार माने कोन पिला माने एटी टिके भलो से देखो ना हमरो पौराणिक वर्णना अनुसार रेमुलस और रेमस थिले दुई जण जमज भाई अर्थात दुई जण जाड़ा भाई। तांको पितांको नाम कोन थिला ना मास ए मास थिले युद्ध देवता को कोन कहा जाउतला ना मास बोली कहा जाउतला और तांको माता थिले रेया सिलिभिया हैला। तांको मातांको नाम कोन थिला ना रेया सिलिभिया और तांको पितांको नाम थिला कोन ना मास। ए मास थिले हमरो युद्ध देवता से पुत्र दुई जणको नाम थिला
रोमुलस एवं रेमस एमाने दुई जण जांला भाई थिले। तापरे पिला माने एटी भलसे देखो ना तांको मामू आमुलियस को आदेश रे नवजात शिशु भाई को टाइबर नदी रे भसाई दिया जाइथिला। भलसे पिला माने एटी लक्ष्य करो ना एई दुई जण जांला भाई को मामू आमुलियस को आदेश रे कोन करा जाइथिला ना ई दुई नवजात जांला भाई को ए टाइबर नदी रे भसाई दिया जाइथिला हला। तापरे देखो ना किंतु भाग्यवशतः एक माई गधिया सेमानंकु रक्षा करी पालन करिथिला। परे एक मेंढापालक दंपति सेमानंकु कोन करथिले ना लालन पालन करि नैथिले बा दत्तक नैथिले अर्थात सेमानंकर लालन पालन सेमाने करिथिले। तापर देखो ना यौवनर पहुंची एडी भलसे देखो ना यौवन रे पहुंची रोमुलस एवं रेमस निजर राजत्व स्थापन करिबाकु निष्पत्ति नैथिले अर्थात निजर एक राज्य स्थापना करिया पे सेमाने निष्पत्ति नैथिले किंतु स्थान निर्धारण नै मतभेद हेबारु रोमुलस रेमस को हत्या करिथिले एवं पालाटाइन पहाड़ उपरे रोम नगरी स्थापना करिथिले। तो एडी भलसे मन रख से दुई जण भाई जो थिले ना रोमुलस एवं रेमस हला एमाने दुई जण निष्पत्ति नेले जे आमे निजर राज्य स्थापना करिवु किंतु स्थान निर्धारण रो मतवाद हेला अर्थात सेमाने जेतबेले स्थान निर्णय करूथिले से समय मतवाद हेबारु रोमुलस रेमस को कोन करथिले ना हत्या करिथिले एवं एई रोमुलस आमर पालाटाइन पहाड़ उपरे से रोम नगरी को स्थापना करिथिले। एही कहानी रोमियो संस्कृति रे गभीर प्रभाव विस्तार करिथिला एवं रोमुलस को रोम रो प्रथम राजा भाबे गणा जाए। तो भल से देख ए पौराणिक किंवदंती पिला माने तमे बुझी पारिलो मु आपनकु आउ थरे संक्षिप्त रे पिला माने बुझेई दउची। तो पिला माने भल से देख ना दुई जण जाळा भाई थिले रोमुलस एवं रेमस एमाने युद्ध देवता मार्क्स करो पुत्र थिले। यांको मामू आमर से कोन करथिले ना से आदेश देइथिले जे ए दुई आमर जो रहिचंती दुई जण जाळा भाई को टाइबर नदी रे भसाई देबा पे एतिके पिला माने भल से मन रखो जे ए दुई जण जाळा भाई को तांको मामू आदेश क्रमे टाइबर नदी रे भसाई दिया जाइथिला। परे कोन हितला ना एक माई गधिया ए दुई भाई को से टाइबर नदी रु उद्धार करी लालन पालन कला और ताहार किछि समय परे एक मेंढा पालन दंपति अर्थात जे माने की मेंढा पालन करी निजर जीविका निर्वाह करती मेंढा छेली इत्यादि चराई निजर जीविका निर्वाह करती सेमाने ए दुई पुत्र को नै लालन पालन करिथिले। परे जेतेबेले ए दुई पुत्र रोमुलस और रेमस बड़ होइथिले सेमाने निर्णय करिथिले जे आमे एक राज्यर स्थापना करिवु किंतु कोन हैला ना जेतेबेले हमर स्थान निर्धारण करा जाउतला अर्थात जे केउ स्थान रे राज्य स्थापना करा जिवो सेही जेतेबेले से टॉपिक टी माने जेतेबेले से विषय रे आलोचना चलीथिला तो सेही समय ए दुई भाई को मध्य रे मतवाद होइथिला। तो फल रे रेमुलस रेमस को हत्या करिथिले एतिकी भलो से मन रखो ना ई रेमुलस रेमस को हत्या करिथिले आउ आमर प्राचीन रोम रो स्थापना करिथिले। एई कहानीटी होउची आमर पौराणिक कहानी अर्थात एहार किछि प्रमाण नाही किंतु लोक मानक मध्य रे एहा अति प्रसिद्ध। तापरे पिला माने एबे आमे देखिबा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात ऐतिहासिक माने कोन मत दियंती जे प्राचीन रोम रो सृष्टि पछरे ऐतिहासिक माने कोन मत रखंती। तो एटी भलो से देखो ना पौराणिक कहानी सत्वे प्रात्नातत्वविद माने कहंती जे रोम रो उत्पत्ति एक धीर विकासमान प्रक्रिया माने रोम रो उत्पत्ति बा रोम रो सृष्टि होची गुटे धीर प्रक्रिया माने बहुत धीरे धीरे एक संपूर्ण रोम टी सृष्टि होइथिला। तापर देखो आउ कोन कहंती ना टाइबर नदी रो कूल रे अवस्थित एही स्थान वाणिज्य और जोगाजोग पई आदर्श थिला। तो पिला माने भलो सेठी लक्ष्य करो ना एई हमर प्राचीन रोमटा जो टाइबर नदी कूल रे अवस्थित एही प्राचीन रोम वाणिज्य कारोबार और जोगाजोग पई आदर्श थिला माने बहुत कोन माने ना अनुकूल परिवेश थिला एई प्राचीन रोमटा। सेठी पई ख्रीष्टपूर्व 1000 पर्यंत एही अंचल रे लाटिन और साबिन जनजाति माने बास करुथिले। भलो सेठी देखो ना ए टाइबर नदी कूल रे हमर रोमटा अवस्थित सेठी पई ए रोम रे कोन होतला ना वाणिज्य और जोगाजोग पई बहुत सुविधाजनक हमर कोन परिवेश थिला। सेठी पई ख्रीष्टपूर्व 1000 पर्यंत एई रोम रे केउ माने रहुतिले ना लाटिन और साबिन जनजाति माने बास करुथिले। तापर देखो ना प्रत्नतात्विक खननरु जना जाय जे ख्रीष्टपूर्व 800 रे हमर एही अंचल रे छोट छोट ग्राम गढ़ी उठिथिला जहा परे एकीभूत होई
ରୋମ ନଗରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ ନା ଆମର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 800ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଓ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ନଗରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ରୋମର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି। ଏ ରୋମର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା? ତ ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ ନା ରୋମ ନଗରୀ ଇଟାଲୀର ମଧ୍ୟଭାଗର ଟାଇବର ନଦୀ କୂଳରେ 7ଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖ। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ରୋମଟା ଇଟାଲୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଟାଇବର ନଦୀ କୂଳରେ 7ଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହାର ରଣନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥିତି ରୋମକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର କଣ ନା ପାଖରେ ଟାଇବର ନଦୀ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଓ 7ଟି ପାହାଡ଼ ଥିଲା ଯାହା ତାକୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। ଏହି 7ଟି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରୋମ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ 7ଟି ପାହାଡ଼। ସେ 7ଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରୋମ କିପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତାହା ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ହେଉଛି ସେ 7ଟି ପାହାଡ଼ ହେଲା। এই 7ଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ରୋମ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7ଟି ସାରା ପାହାଡ଼କୁ ନେଇ এই ପ୍ରାଚୀନ ରୋମଟି ପିଲାମାନେ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ନା ରୋମର ଅନ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର 7ଟି ପାହାଡ଼। ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ ନା ରୋମର ଅନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ନା ଏହାର ଯୋଉ 7ଟି ପାହାଡ଼ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ନା ପ୍ରଥମ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ଥିଲା ନା ପାଲାଟାଇନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଡ଼ର ନାମ ଥିଲା ନା କ୍ୟାପିଟୋନିଆନ, ତୃତୀୟ ପାହାଡ଼ର ନାମ ଥିଲା ଆଭେଣ୍ଟାଇନ, ଚତୁର୍ଥ ପାହାଡ଼ର ନାମ ଥିଲା କେଲିଆନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପାହାଡ଼ର ଆମର ନାମ ଥିଲା ଏସ୍କିଲାଇନ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ପାହାଡ଼ର ନାମ ଥିଲା ଭିନିଲାଇନ ଏବଂ ସପ୍ତମ ପାହାଡ଼ର ନାମ ଥିଲା କୁଇରିଆଲ ହେଲା। ଏହି 7ଟି ପାହାଡ଼କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ରୋମର ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରୋମକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ ଏହି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରୋମକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଦେଉଥିଲା। ମାନେ ଯେହେତୁ ରୋମ ଏହି 7ଟି ପାହାଡ଼ରେ ଘେରି ହୋଇକି ରହିଥିଲା ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଏହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ନା ପାଲାଟାଇନ ପାହାଡ଼ରେ ରୋମର ପ୍ରଥମ ବସତି ସ୍ଥାପନ ଥିଲା। ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ପଢୁଥିଲେ ଯେ ରୋମୁଲସ ସେ ପାଲାଟାଇନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ରୋମର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନା ପରେ ଏହା ଆଭିଜାତ ଏବଂ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଏହି ପାଲାଟାଇନ ପାହାଡ଼ରେ ଅଭିଜାତ ଓ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ନା କ୍ୟାପିଟୋନିଆଲ ପାହାଡ଼ ଧର୍ମୀୟ ଓ ରାଜନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏହି କ୍ୟାପିଟୋନିଆଲ ପାହାଡ଼ଟି ଧର୍ମୀୟ ଓ ରାଜନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଜୁପିଟର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଜୁପିଟର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ନା ରୋମର କ୍ୟାପିଟୋଲିଆନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମର ଜୁପିଟର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ନା ରୋମ 7ଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସପ୍ତ ପାହାଡ଼ର ଦେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରୋମକୁ କାହିଁକି ସପ୍ତ ପାହାଡ଼ର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ରୋମଟି 7ଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସପ୍ତ ପାହାଡ଼ର ଦେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଯେ ରୋମର ଉତ୍ପତ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହୋଇଥିଲା ଓ ରୋମର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରୋମରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ନା ରୋମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମରେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ରାଜା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ନିଜ ହସ୍ତରେ ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ନା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ରୋମୁଲସ ଥିଲେ ରୋମର ପ୍ରଥମ ରାଜା। ତ ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ରୋମୁଲସ ଥିଲେ ରୋମର ପ୍ରଥମ ରାଜା, ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 753ରେ ରୋମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ନା ରୋମରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ନା
ରାଜା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧାର୍ମିକ ସାମରିକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ କ୍ଷମତା ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଦେଖ ସମସ୍ତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ନା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଆମର ରାଜା। ସେପରି ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ରୋମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ନା ରାଜା ହିଁ ଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରଙ୍କୁଶ ନଥିଲା। ସେନେଟ ଏବଂ କମିଟିଆ କୁରିଆଟା ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ ନା ଦୁଇଟି ଆମର ପରିଷଦ ବା ସଭା ଥିଲା। ଗୋଟିଏର ନାମ ଥିଲା ଆମର ସେନେଟ ହେଲା। ଏ ସେନେଟରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନା ଅଭିଜାତ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକ ପରିଷଦ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜାଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଭା ଥିଲା ଯେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନା ଟାର୍କୁଇନଙ୍କ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 509 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ରୋମରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ରୋମର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ଟାର୍କୁଇନ। এই ଟାର୍କୁଇନ ଥିଲେ ଆମର ରୋମର ଶେଷ ରାଜା। ତାଙ୍କର ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲା ଅର୍ଥାତ ଜନସାଧାରଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାଗଲା ନା ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 509 ମସିହାରେ କଣ କରାଗଲା ନା ରୋମରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। এটা ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ এটা ମନେ ରଖିଥିବ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 509ରେ ରୋମରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଏବଂ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରୋମର ବିସ୍ତାର এই ରୋମ କିପରି ତାର ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଅର୍ଥାତ ତା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ସେ କିପରି କରିଥିଲା। ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ ନା ରୋମରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 510 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500 ବର୍ଷ ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହି ପାରିଥିଲା। ତ ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ ନା ରୋମରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 510 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ 500 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତିଷ୍ଠି ରହି ପାରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନା ରୋମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବିସ୍ତାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ମାନେ ରୋମର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଦୀର୍ଘ କାଳ ବିସ୍ତାର କେବଳ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। କଣ ସେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାହା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ନୋଟିସ କରିବ ନା ରୋମର ବିସ୍ତାରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର କଣ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ରୁ 280 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଣ ଥିଲା ନା 2 ଆମର ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଭଲସେ ଟିକେ ମନେ ରଖ ଆମର ରୋମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ରୁ 280 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମଗ୍ର ଇଟାଲୀ ଉପଦ୍ୱୀପକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ମାନେ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲା ନା ସମଗ୍ର ଇଟାଲୀ ଉପଦ୍ୱୀପକୁ ରୋମ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ନା ରୋମ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ଇଟାଲୀ ଉପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଜାହିର କଲା ଓ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲାଟିନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମୈତ୍ରୀ ଗଠନ କଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ନା ରୋମ ପ୍ରଥମେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଇଟାଲୀକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ କରିଥିଲା ବା ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଇଟାଲୀରେ ଯେଉଁ ଲାଟିନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଏକ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲା ଓ ଏକ ମୈତ୍ରୀ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ଏହି ଲାଟିନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ରୋମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଥିଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖ ନା ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଇଟାଲୀର ଅଣ ଲାଟିନ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୋମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 396ରେ ଭେଇ ଅଧିକାର। ଏଠି ପିଲାମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା এই ଭେଇ ଅଧିକାର କହିଲେ ତମେ କଣ ବୁଝ। ମୁଁ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ନା এই ଭେଇ ଅଧିକାର କହିଲେ କଣ ହେଲା। ତମେ ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 396ରେ ଭେଇ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ। ତାପରେ ଦେଖ ନା এই ଭେଇ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ରୋମକୁ 10 ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା এই ଭେଇ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ରୋମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ନା 10 ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା এই ଭେଇ କହିଲେ ତମେ କଣ ବୁଝ ନା ଭେଇ ହେଉଛି ଏକ ଏଟ୍ରିସ୍କାନ ନଗରୀ ଯାହା ରୋମର ଅତି ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା ଭେଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଟ୍ରିସ୍କାନ ନଗରୀ।
এই ଏଟ୍ରିସ୍କାନ ନଗରୀ ରୋମ ପରି କଣ ଥିଲା ନା ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ରୋମ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଏଇ ଏଟ୍ରିସ୍କାନ ନଗରୀକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ କରିବା ପାଇଁ ଫଳରେ ଏଇ ଏଟ୍ରିସ୍କାନ ନଗରୀର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଥିଲା ଅର୍ଥ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପଦ ସେ ତା ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କଣ ନା ମିଶେଇ ପାରିବ ବୋଲି ଏଇ ଆଶାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଏଟ୍ରିସ୍କାନ ନଗରୀକୁ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଭେଇ ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି 10 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ରୋମକୁ ଏହି ଭେଇ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ ନା ଭେଇ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ଏହାର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଧନ ସମ୍ପଦ ରୋମ ହାତକୁ ଆସିଗଲା ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ନା ଭେଇ ଉପରେ କଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରୋମ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ତାର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ତା ଧନ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଯାହା ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ଅଧୀନରେ କଲେ ତାକୁ କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମକୁ ସବୁବେଳେ ବିସ୍ତୃତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ମାନେ ତା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁବେଳେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା ଅର୍ଥ ଦରକାର ଅଞ୍ଚଳ ଦରକାର ସେ ଏଇ ଏଟ୍ରିସ୍କାନ ନଗରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏ ଦୁଇଟି ସାରା ଜିନିଷ ସେ ପାଇପାରିଥିଲା ଏଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଭେଇ ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବେ ତ ଦେଖ ନା ଆମର ଇଟାଲୀର ହେଲା ଇଟାଲୀର ଯୋଉ ଆମର ଲାଟିନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଲାଟିନ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ଲାଟିନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ରୋମକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଣ ଲାଟିନ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଥିଲେ ସେମାନେ ରୋମକୁ କଣ ନା ସମର୍ଥନ ଜଣାଉନଥିଲେ ତ ଏଇ ଅଣ ଲାଟିନ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଓ ରୋମ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଭେଇ ଯୁଦ୍ଧ ତାପରେ ଦେଖ ନା ଭେଇ ଅଧିକାରର ଅଳ୍ପ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେଲ୍ଟୋସ୍ ମାନେ ରୋମ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହାର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଚାଲିଗଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ରୋମ ସିନା ଭେଇ ଅଧିକାର କଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭେଇ ଅଧିକାର କରିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ପରେ କେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ନା ସେଲ୍ଟୋସ୍ ମାନେ ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନେ କଣ କଲେ ନା ରୋମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ରୋମରୁ ପ୍ରବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଚାଲିଗଲେ ରୋମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ମାନେ ଦେଖ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ ଭେଇ ଅଧିକାର କଲେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ କରି ତାପରେ କଣ ହେଲା ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ଏଇ ସେଲ୍ଟୋସ୍ ମାନେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଓ ରୋମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ରୋମିଓ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କଣ କଲେ ନା ରୋମ ମାନେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନିଜକୁ କଣ କଲେ ନା ସୁଦୃଢ କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ଜାହିର କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଇଟାଲୀର ଏକ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାରେ ରୋମିଓ ମାନେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ତ ଦେଖ ନା ରୋମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ସମାପ୍ତି ଘଟି ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରୋମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିଲା ତ ଦେଖ ଆମର ରୋମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ସେ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଓ ଇଟାଲୀ ଉପଦ୍ୱୀପର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହଉ ସେ କୋଉ କା ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିଲା ନା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ଅଧୀନକୁ ସେ ଆସି ଯାଇଥିଲା तो पिलामाने एबे आमे देखिबा हमरो इंग्लिश मीडियम पिलामाननको पय नोट तो देखो ओडिया रे मु पिलामाने आपनको पूरा डिटेल एठी बुझे देली वर्तमान इंग्लिश मीडियम पिलामाने ए वीडियो को टिके भलो से देखि पॉज करी कि भलो से नोट प्रिपेयर करि नियंतु डिटो पिलामाने सेम नोट किछि पिलामाने अलगा नाही सेम नोट को पिलामाने टी बस इंग्लिश रे आपनको आगरे प्रस्तुत करा जायछि मु आपनको पूरा ओडिया रे डिटेल ले बुझे देतिली एबे वर्तमान मु आपनको समस्त नोट एठी इंग्लिश रे शेयर करूछि तो देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अर्थात तार ऐतिहासिक तथ्य कौन थिला ता पौराणिक तथ्य कौन थिला जियोग्राफिकल अर्थात पिला माने तार भौगोलिक अवस्थिति कुपरि थिला हला तापर देखो सेवन हिल्स अर्थात हमरो सातटी पर्वत देखो पिला माने सेम किछि अलगा नाही बस आपण मानको इंग्लिश रे एठी नोट प्रोवाइड करा जाउची जहा फल रे इंग्लिश मीडियम पिला मानकर आहुरी इजी हे जिवो ताको कोन ना बुझिबा को विषयटी तापर देखो ना तांकर जो राजतंत्र विषय एठी देखो सेम किछि पिला माने अलगा नाही सेम नोट ओडिया पिला मानको पय जहा नोट इंग्लिश मीडियम पिला मानको पय मध्ये एठी सेम नोट देखो प्रस्तुत करा जायछि एटा देखो तांको विस्तारर प्रथम पर्याय हला तापर देखो सेम किछि पिला माने एक्स्ट्रा नाही तम पय भी सेम एठी नोट को प्रस्तुत करा जायछि बस इंग्लिश रे आपण माने भलो से स्क्रीनशॉट मारी कि एहा को नोट करी कि भलो से मने रखंतु तो पिला माने आज रो क्लास रे हमें आलोचना कले प्राचीन रोम रो उत्पत्ति राजतंत्र एवं तार विस्तार रो प्रथम पर्याय
नेक्स्ट क्लास रे पिला माने आमे आलोचना करिबा प्राचीन रोम रो द्वितीय पर्याय तार जो विस्तार रो द्वितीय पर्याय कोन थिला एवं तार गणतंत्र व्यवस्था किपरि थिला ता संविधान किपरि थिला ताहा संपर्क रे पूरा डिटेल रे आमे आलोचना करिबा।